Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by His Grace Vishal Gauranga Prabhu via Zoom at the weekly JSSS meeting on the 5th of November 2020 in Sridham, Mayapur, India. Mukam karoti vachalam pangulangaiti girim et kripadam vande Shri Gurum Din Taranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamini Tanamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Padayane Gaura Katha Damadaya Nagara Grama Tarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasyata Deshatarane Vanchakalpadurvesta Kapasandebhya Vachavaditanam Bhavanibhya Vaishnavibhyo Namo Namah. So I just wanted to tell you one certain aspect of his. I was told to speak about the glories of Guru Maharaj. তো আমাকে বলা হয়েছিল গুরু মহারাজের মহিমা বর্ণনা করতে, তো আমি However, তার একটি দিকটা আমি বলতে চাই। However, I am not definitely qualified to speak anything even a bit about his glories. তবুও আমি বলি যে আমি এমনকি সামান্য তার মহিমা বলার কোন রকম যোগ্যতা রাখি না। When you have very illustrious Vaishnavas in this assembly itself, এই সভাতে যখন বৈষ্ণবগণ যখন রয়েছেন, যখন উন্নত বৈষ্ণবগণ যখন উপস্থিত রয়েছেন, they know more than me and they are better connected with Guru Maharaj than me. তারা আমার থেকে অনেক বেশি গুরু মহারাজ সম্বন্ধে অবগত এবং তারা গুরু মহারাজের সাথে আরো সুন্দরভাবে যুক্ত। However, I should really honestly appreciate this wonderful platform called JSS, Jayapataka Swami Shishya Samoha. তথাপি আমার উচিত এই যে সুন্দর যে সভা, এই সভাকে আমার প্রশংসনীয় এই যে সুন্দর সভাটি, যার নাম হচ্ছে জয়পতাকা স্বামী শিষ্য সমূহ, JSSS. Yeah, it is not easy basically to glorify someone. সাধারণভাবে কাউকে কারুর গুণমহিমা কীর্তন করাটা সহজ নয়, because we would prefer to get glorified. কারণ আমরা বেশি ভালোবাসি নিজেদের মহিমা কীর্তিত হোক এটা দেখে। Nor it is easy for someone to get glorification and still be grounded. এবং এটাও সহজ নয় কারোর পক্ষে যে তারা অনেক তাদের গুণমহিমা শ্রবণ করবেন এবং তা সত্ত্বেও তারা তাদের পা মাটিতে থাকবে। This can only happen when that personality is not from this world. এটা কেবলমাত্র সম্ভব হয় যখন সেই ব্যক্তিত্ব এই জগতের মানুষ না হন, or he knows the path of how to submit the glorification to his spiritual predecessors. অথবা তিনি খুব সুন্দরভাবে অবগত কিভাবে এই সমস্ত মহিমা নিয়ে তার পূর্ব আচার্য তার গুরুদেবের চরণে সেটাকে নিবেদন করতে। So here we are trying to fathom the personality who is amidst us by his own costless mercy. তো আমরা এখানে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে আমরা কিছু ধারণা করার চেষ্টা করছি যিনি নিজে স্বয়ং কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের মাঝে থাকার জন্য অভিলাষ করেছেন। By his own grace he has decided to stay with us তার for our well-being and spiritual guidance. তার নিজ করুণা হেতু তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি আমাদের মাঝে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। Yeah, the statistics which Mahavara Prabhu sometimes records and presents it, যে সমস্ত তথ্য বা যে সমস্ত details,
বিবরণ মহাপ্রভু তুলে ধরেন কখনো কখনো, সেগুলি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। Yes, and also the astrological details with Shamarasika Prabhu shared in the Vyasa Puja. এবং যে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী যে সমস্ত বিবরণী যা শ্যাম রসিক প্রভু শেয়ার করেছিলেন ব্যাস পূজার Guru- সময়, About Guru Maharaj itself is very inconceivable. তো এগুলি সবই অত্যন্ত অচিন্তনীয়। However, what we needed to understand from these details are that তবুও আমাদের We এই সমস্ত বিবরণ থেকে যেটা বোঝার বিষয় আছে তা হলো we should be very pride. We should have with pride that we can live, that we lived in the times of Srila Guru Maharaj and being blessed by him as our spiritual master. তো আমরা এমন একটি সময়ে আমরা সকলেই বেঁচেছিলাম যখন আমরা গুরু মহারাজের মতন একজন মহান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এই জগতে ছিল। সেই সময় আমরা সকলেই বেঁচেছিলাম এবং আমরা তার শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করতে পেরেছিলাম। Because Guru Maharaj is one of the crest jewels in the neck of Srila Prabhupada. কারণ গুরু মহারাজ হচ্ছেন শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠের এক উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ। Yeah, Guru Maharaj's glories are not something which can be contained in an hour session. তো গুরু মহারাজের মহিমায় এতই উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত যে তা আমাদের এই সভাতে আমাদের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়। Nor can it be restricted by only just one person speaking. অথবা তা একজনের বলার মাধ্যমে তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। Millions of devotees have glorified him and will glorify him. লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ তার গুণগান করেছেন এবং করবেন। Just like Prabhupada's glories are sung 3 times a day in all over the world in all times. ঠিক যেমন শ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলী, শ্রীল প্রভুপাদের গুণমহিমা সারা পৃথিবী জুড়ে ত্রিসন্ধ্যা কীর্তিত হয়। Yeah, this even the devotees of other Vaishnava Sampradaya have glorified Guru Maharaj and is glorifying Guru Maharaj. এমনকি অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ভক্তবৃন্দ তারাও গুরু মহারাজের গুণমহিমা কীর্তন করেছেন এবং করেন। One time during safari in South India, একবার সাফারির সময় দক্ষিণ ভারতে, that's very quite in the 1998 or 99 times, এটা অনেকদিন আগেকার ঘটনা, 1998 অথবা 99 সালে the safari was in Sri Rangam, এই সাফারি শ্রীরঙ্গমে গিয়েছিল, which is in Tamil Nadu. যা হলো তামিলনাড়ুতে। So the sannyasi of the Sri Vaishnava Sampradaya, শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সেই সন্ন্যাসী so met Guru Maharaj গুরু মহারাজের সাথে দেখা করেছিলেন and said that you look like very tall personality as Ramanujacharya. আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি যেভাবে উঁচু লম্বা ব্যক্তিত্ব, দেখে মনে হয় যেন শ্রী রামানুজাচার্যের মতো। You will live as he lived for 125 years. আপনি তার মতোই, তিনি যেমন 125 বছর জীবিত ছিলেন, আপনিও তেমন ভাবে 125 বছর জীবিত থাকবেন। But however, we know that Guru Maharaj's health may not be that conducive, but his ideas, his views, his zeal to serve Srila Prabhupada is more than 125 years. কিন্তু তবুও আমরা জানি যে গুরু মহারাজের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এই ভবিষ্যৎবাণীর পক্ষে সমতুল্য নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গুরু মহারাজের যে উৎসাহ, গুরু মহারাজের যে উদ্দীপনা, গুরু মহারাজের যে সাহস, তা 125 বছরের অনেক অনেক বেশি ছাড়িয়ে যায়। Body is not supporting his thoughts and his activities. তার যে চিন্তাধারা এবং তার কার্যকলাপ
তার দেহ সমর্থন করতে পারছে না। But with that kind of a body, he is still touching millions and millions of lives. কিন্তু এই রকম ধরনের একটি দেহ নিয়েও তিনি এখনো পর্যন্ত তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে যাচ্ছেন, Just by the feelings of reciprocation from his heart. কেবলমাত্র তার হৃদয়ের যে অনুভব বা তার হৃদয়ের যে একে অপরের সাথে যে ভাব বিনিময় তার দ্বারা, By the grace of his merciful glance. তার কৃপা দৃষ্টির করুণা দ্বারা, And not just that, his unlimited accepting capacity to take the karma of thousands and thousands of individuals in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada. তার যে অনন্ত শক্তি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কর্মফল ধারণ করা, এবং শুধু নয় সেটা শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা হিসাবে গ্রহণ করা। If not this glory, what else is glory? এই যদি কোনো মহিমা না হয় তাহলে মহিমা কাকে বলে? This is phenomenal. এটা তো অভাবনীয়। Prabhupada had thousands of disciples who are like 1000 watts lamps. শ্রীল প্রভুপাদের ছিল হাজার হাজার শিষ্য যারা ছিল 1000 ভোল্টের বাল্বের মতো। So bright, so effulgent, so brilliant. তারা এত উজ্জ্বল ছিল, তারা এত জ্যোতি বিকিরণ করত, তারা এত জ্যোতির্ময় ছিল। But you see, these bulbs are only glowing when they are connected to the source. কিন্তু দেখুন এই সমস্ত বাতিগুলো তখনই উজ্জ্বলতা প্রদান করে যখন তারা উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে। In the same way, Guru Maharaj's heart is always connected to Srila Prabhupada's instructions and his words of actions. তদনুরূপ ভাবে গুরু মহারাজের হৃদয় সদা সর্বদা শিল প্রভুপাদের বাণী এবং শিল প্রভুপাদের যে সমস্ত কার্যাবলী সেগুলির সাথে সংযুক্ত। So that itself is the glorious aspect of the victory flag. এবং সেটাই হচ্ছে এই যে বিজয় পতাকা বা জয় পতাকার মহিমান্বিত দিক ধারা। So in the first instance, I remember in the early 90s, which when I was just out of the school, I met Guru Maharaj in a very, very rare situation. তো আমার মনে পড়ে 1990 এর দশকের প্রথম দিকে আমি তখন সবে স্কুলে ছিলাম। সেই সময় আমি একটি অত্যন্ত একটি বিরল অবস্থাতে আমি গুরু মহারাজ বিরল ক্ষেত্রে আমি গুরু মহারাজকে দর্শন করতে পেরেছিলাম। Because I was given an invitation to come and attend a Ramayana lecture. কারণ আমাকে একটি রামায়ণের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। So many people were there. Most of them are youngsters just out of college or out of school, those kind of pre-university people. তো অনেকেই সেখানে ছিল যারা সবে স্কুল ত্যাগী এবং প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের মুখোমুখি, এরকম ধরনের বহু ছাত্রছাত্রীরা সেখানে উপস্থিত ছিল। So that time, one very interesting thing happened. The interesting thing is, সেটা হচ্ছে যে just like how a rain gets bursted with a cloud of outburst, ঠিক যেমন বৃষ্টি মেঘের সাথে বা মেঘের সাথে যেমন ভাবে ভেঙে পড়ে, a huge personality came in তো কোন and একজন বিশাল ব্যক্তিত্ব চলে এসেছিলেন, and he sat in the speaker's podium. এবং তিনি এই বক্তার যে পোডিয়াম ছিল, বক্তার যে স্থান ছিল সেখানে এসে দাঁড়ালেন And started to sing. এবং তিনি গান করতে লাগলেন।
Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. এবং তিনি গাইলেন, Because Ramayana is more dear in the south than Gita or any other. Now we are seeing a change. But in those days, worshipping Lord Rama is always very topmost. তো কারণ গীতা এবং মহাভারতের থেকে রামায়ণ বেশিরভাগ সমাদৃত দাক্ষিণাত্যে বা দক্ষিণ ভারতে, এবং সেই জন্য রামায়ণ গান করলে সবাই আনন্দ পায়। I was shocked to see that the person who was singing was not an Indian. I was seeing suddenly a foreigner. আমি তো অবাক হয়ে গেছি যে যে ব্যক্তি এই গান করছেন তিনি একজন ভারতীয় নন, তিনি একজন বিদেশি ব্যক্তি। I was blown out of proportion because this was much fantastic presentation of Ramayana compared to any other Indian speakers who would have delivered. কারণ আমি তো আনন্দে এতই উদ্বেলিত হয়েছি, এতই উৎফুল্লিত হয়েছি, কারণ আমার কাছে এটা এত দারুণ লেগেছে যে যে কোনো ভারতীয় বক্তার থেকে একজন বিদেশির মুখে এইভাবে রাম কথা শ্রবণ করা তো আমার কাছে তো সবচাইতে বড় পাওনা হয়েছে। Then I realized that from the corner of my heart something was telling me that follow this person. তারপর আমি একটা অনুভব করলাম যে আমার হৃদয়ের এক কোণ থেকে আমাকে কে জানি বলছে যে এই ব্যক্তি তুমি অনুগামী হও, এই ব্যক্তিকে তুমি অনুসরণ করো। So then my eagerness to know this personality increased many folds. তখন আমার এই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে গেল। In those days you don't have much internet. There was only 1 or 2 places you get internet. Not much of information about anyone in ISKCON, except you need to go to the temple. তখনকার দিনে এতটা ইন্টারনেট ছিল না, আগেকার দিনে এখনকার মতো এত ইন্টারনেট ছিল না, এবং 2-1 জায়গায় ইন্টারনেটের ক্যাফে ছিল, সেখান থেকেই হয়তো কোনো কিছু জানা যেত, কিন্তু ইসকনের সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তেমন একটা বেশি জানা যেত না, এবং একমাত্র স্থান ছিল মন্দির, যেখানে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু বোঝা যেত। So this really struck to my heart that if you need the mercy of Krishna, you cannot just go directly and approach the Supreme Lord, but you should follow the revered spiritual master who can give us that information. তো এই বিষয়টি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল যে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে হয় তাহলে তার কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না, তাকে পেতে গেলে পরমারাধ্য গুরুদেব বা শ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণের কৃপা লাভ করতে হয়। Then I connected with Guru Maharaj very often. তখন আমি অনবরত বা ঘন ঘন আমি গুরু মহারাজের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলাম। Even though there were some rebellious situations from the temple authorities. যদিও কখনো কখনো একটু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো মন্দির কর্তৃপক্ষের দিক থেকে, due to many unnecessary Maya attacks to the temple devotees. বিভিন্ন রকমের মায়ার মন্দিরের ভক্তদের প্রতি মায়ার আক্রমণ হেতু। So that time Guru Maharaj told me that if you want to connect with the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, তখন গুরু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে তুমি যদি ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে যুক্ত হতে চাও, so then he said you have to attend Navadvip Mandal Parikrama at least one time in your lifetime, and I want all my disciples to attend Navadvip Mandal Parikrama at least one time. তাহলে তোমাকে কমপক্ষে জীবনে একবার নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করতে হবে, এবং আমি চাই যে আমার সমস্ত শিষ্যবৃন্দ তারা নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করুক। This showed the glory of a personality who was not selfish but selfless. অবশ্য এই ছিল একজন ব্যক্তিত্বের মহিমা
যিনি স্বার্থপর ছিলেন না, বরং তিনি স্বার্থহীন ছিলেন। So this is an extraordinary glory of a spiritual master of the level of Srila Guru Maharaj. তো আমাদের গুরু মহারাজের মতন একজন উন্নত স্তরের গুরুদেবের এই হচ্ছে অসাধারণ গুণাবলী। This is what you call merciful, একেই বলা হয় দয়া, full of compassion, দয়াশীল, করুণাপূর্ণ, complete love to his সম্পূর্ণ disciples ভালোবাসা তার শিষ্যদের প্রতি and others also, এবং অন্যদের প্রতিও, and in equal proposition. এবং সমভাবে প্রত্যেককে দর্শন করা। His care তার যত্ন নেওয়ার যে প্রবণতা is completely personal and unbeatable. সম্পূর্ণ অপরাজেয় এবং ব্যক্তিগত। When one time in Mayapur, in his house, যখন একবার মায়াপুরে তার বাড়িতে one Mataji from Spain or from South American country, একজন মাতাজি স্পেন বা কোন রকম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ থেকে she came and asked Guru Maharaj with the first name. তিনি এসে গুরু মহারাজকে কিছু চেয়েছেন তার প্রথম নাম দিয়ে। তার প্রথম- Jayapataka Swami, this is how she announced. Jayapataka Swami, someone has taken my gamcha. তো তিনি এসে এইভাবে ঘোষণা করলেন, কি বললেন, জয়পতাকা স্বামী, কেউ আমার গামছা নিয়ে নিয়েছে, So someone has stolen it. কেউ চুরি করে নিয়েছে। So I didn't expect this to happen in Mayapur. আমি আশা করিনি যে মায়াপুরে এরকম ঘটনা ঘটবে। Guru Maharaj laughed গুরু মহারাজ হাসলেন, and then said, I'm also a police here. আমি এখানের পুলিশও, আমি একজন এখানকার পুলিশ বটে। Then he asked Debu Gauranga Prabhu তারপর তিনি দেবগৌরাঙ্গ প্রভুকে বললেন to give one of his Mahagamcha. তার মহাপ্রসাদী একটি গামছা এই মাতাজিকে দিতে। So then he wrote a letter to Bhakti Purushottam Maharaj. তারপর তিনি একটি চিঠি লিখলেন ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজকে, Please take care of this Mataji. এই মাতাজির যত্ন নেবেন। This showed complete personal care to a person completely unknown to this world. তো সম্পূর্ণ অপরিচিত এই জগতের একজন ব্যক্তির প্রতি গুরু মহারাজের যে যত্ন ভাব, এটাই প্রদর্শন করে এর মাধ্যমে। She is not even a disciple. তিনি এমনকি একজন শিষ্যও ছিলেন না তার। Perhaps she is coming here for the first time to Mayapur. সম্ভবত এখানে মায়াপুরে তিনি প্রথমবার আসছেন। This requires a lot of resilience. তো এর জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে সহ্য শক্তি। This itself means that personality has mastered the Navavida Bhakti. এই রকম আচরণের থেকে বোঝা যায় যে সেই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণভাবে নববিধা ভক্তি আয়ত্তে এসেছে। Now he is showing us how to master it. এখন তিনি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন কি করে তা আয়ত্ত করা যায়। As a disciple, শিষ্য we should understand that he is here not because of his liking, but his causes mercy to us. শিষ্য হিসাবে আমাদের এটা বোঝা উচিত যে তিনি আমাদের মাঝে রয়েছেন তার পছন্দ বলে নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি তার কৃপা প্রদর্শনের জন্য। Yeah, this is just the wonderful attitude he has towards devotional practice. তো এই হচ্ছে তার যে ভগবত ভক্তির যে অনুশীলন, তার প্রতি তার যে অকৃত্রিম বা তার যে চমৎকার যে ভাব রয়েছে বা তার যে আনুগত্য রয়েছে সেটা প্রদর্শন। Very few Vaishnavas have all these qualities. খুবই কম বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী
বিদ্যমান থাকে বা থাকে। to have a be positive attitude, এইরকম যে সব সময় ইতিবাচক যে ভাব রাখা। Guru Maharaj says that his blood group is B positive. গুরু মহারাজ বলে থাকেন যে তার রক্তের যে গ্রুপ তা হচ্ছে বি পজিটিভ বা বি প্লাস। B plus, that is one. And his never give up attitude. এবং তার এই যে সব সময় যে নাছড় বান্দা ভাব বা কখনোই যে হাল ছেড়ে দেব না এই যে ভাব। Yes. To take on Maya completely full on. এবং মায়ার সাথে সম্মুখ সমরে তার প্রতি পুরোপুরি আক্রমণ করা। In spite of many disciples in the early times leaving him due to being fallen into illusion and mode of ignorance. যদিও প্রথম দিকের বহু শিষ্য তারা মায়ার দ্বারা প্রকোপে পড়ে মায়ার কবলে পড়ে তারা চলে গেছেন, তা সত্ত্বেও But in spite of all this, his unwavering service attitude to Srila Prabhupada always remained stable. তা সত্ত্বেও তার যে অদম্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি সেবার যে অদম্য ভাবধারা সেটা সবসময় অক্ষুণ্ণ থেকেছে। Like Prabhupada says in the Bhagavad Gita that Pandita Samadarshinaha. যেমন প্রভুপাদ ভগবদ গীতায় উল্লেখ করেছেন পণ্ডিতা সমদর্শিনাহ। That Pandita quality is there in Srila Guru Maharaj. এই পণ্ডিতা যে গুণাবলী সেই গুণাবলী গুরু মহারাজের মধ্যে রয়েছে। He always considered himself in a very humble position. তিনি সর্বদাই নিজেকে অত্যন্ত দৈন্য অবস্থাতে নিজেকে দর্শন করেন। Even if he is doing a presentation to the GBC meetings, এমনকি তিনি যদি কোনো উপস্থাপনা করেন জিবিসি মিটিং এর মধ্যে, or while he is writing emails to his devotees, God brothers, God sisters, অথবা তার ভক্তদের প্রতি বা তার গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীদের প্রতি যদি তিনি ইমেল লেখেন সেই সময়ও that refined quality এই যে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার যে গুণটি is glorious element of being a wonderful dear devotee of Lord Chaitanya and Nityananda. এই হচ্ছে মহিমান্বিত সেই চমৎকার উজ্জ্বল গুণাবলী যা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্তের বা অনন্য অনুগত ভক্তের মধ্যে থাকে। We have heard from ND Desai, আমরা এনডি দেশাই Srinath Ji Prabhu শ্রীনাথজি from প্রভু Chowpatty, আমরা শ্রবণ করেছি চৌপাট্টির, disciple of Kirtanand Maharaj. যিনি শ্রীল কীর্তনানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। So that time he said that Prabhupada told him that Jayapatak Maharaj is not a common person. He is a personal associate of Lord Nityananda. তিনি নিজেই মুখ দিয়ে বলেছেন যে সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন যে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ বর্গের অন্যতম। So that itself is a glorious statement by the spiritual master glorifying his own disciple. সেই যে উক্তিটি সেটাই হচ্ছে একটি মহিমান্বিত বক্তব্য যা শ্রী গুরুদেব তার নিজ শিষ্য সম্বন্ধে ব্যক্ত করেছেন। That is what we actually sing during this Damodar month. এবং সেটাই কিন্তু আমরা গেয়ে থাকি এই দামোদর মাসের সময়। This we sing in Gopi Geet every day. আমরা প্রত্যেকদিন গোপী গীতের মাঝে গাই। Tava katamritam tapta jivanam kavibiriditam kalmashapaham Shravana mangalam Srimadatam Bhuvi grinanti e burida jana. So this wonderful verses the gopis are singing states basically that if these great devotees who are giving these narrations to the world,
তো এই চমৎকার যে শ্লোকগুলি যা গোপীগণ গেয়েছিলেন, তো এর অর্থ হচ্ছে যে এই যে চমৎকার যে অমৃত যা ভক্তগণ এই জগতে বিতরণ করে থাকেন, Bhagavan's detailed narrations are glorified by the great sages. ভগবানের বিস্তারিত বর্ণনা তা মহান ঋষিগণ করে থাকেন, That eradicates one's sinful reactions এবং সেগুলির দ্বারা মানুষের যে পাপের যে ফল তা সম্পূর্ণ দূরীভূত করে থাকে, bestow good fortune upon those who hear them as well. এবং যারা তা শ্রবণ করেন তাদের উপরে সৌভাগ্য বর্ষিত হয়ে থাকে। So that devotees are actually spreading the message of Godhead are most munificent. তো এই রকম ধরনের যে সমস্ত ভক্তগণ যারা ভগবানের এই বাণী বিস্তার করে বেড়ান বা প্রচার করে বেড়ান, এরাই হচ্ছে সব চাইতে দয়ালু বা এরাই হচ্ছে সব চাইতে মহানুভব। This is Guru Maharaj for us in our own lifetime তো এই display for হচ্ছে us. আমাদের গুরুদেব, যা আমরা সচক্ষে আমাদের জীবৎকালে আমরা দর্শন করতে সক্ষম বা পাচ্ছি। We should not just take the glories forward, তো আমাদের শুধুমাত্র তার মহিমা এগিয়ে নিয়ে গেলে হবে না, not just Guru Maharaj's everyday message in the app, শুধুমাত্র গুরু মহারাজের বাণী যা অ্যাপের মাধ্যমে প্রত্যেকদিন পাচ্ছি সেগুলো হলে হবে না, or his instructions he has given us maybe individually or to the general devotees. অথবা তার যে সমস্ত উপদেশ যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দিয়েছেন অথবা সাধারণভাবে ভক্তদের প্রতি দিয়ে থাকেন। We should carry his mission of compassionate mood of delivering the fallen conditioned souls like me. আমাদের তার যে দয়া ভাব রয়েছে, আমার মতো পতিত জীবদেরকে উদ্ধার করার জন্য তার যে দয়া ভাব রয়েছে বা তার দয়া প্রবণতা রয়েছে, সেই ভাব দ্বারা আমাদেরকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। So that if we can bring these fallen conditioned souls to his lotus feet, he knows how to deliver them. তার কারণ হচ্ছে যদি আমরা এইভাবে এই সমস্ত বদ্ধ পতিত অধঃপতিত জীবদেরকে তার শ্রীচরণে আমরা আনতে পারি, তাহলে তিনি তাদেরকেও উদ্ধার করবেন। That will be glorious. এবং সেটাই হবে অত্যন্ত মহিমান্বিত কাজ। Just like the smell of an aromatic flower is not going to be for long. ঠিক যেমন কোন সুগন্ধিযুক্ত ফুলের সৌরভ কিন্তু বেশি কাল থাকে না, But it is the thread which is actually strung. The thread which is strung the flowers smells more for a longer duration. কিন্তু যে সুতোতে সেই পুষ্প গাঁথা হয়, মালা করা হয়, সেই সুতোতে কিন্তু সেই সুগন্ধ আরো অনেকক্ষণ বেশি থাকে। So let us take a moment of time and meditate and imagine ourselves. তাই আসুন আমরা এক মুহূর্তের জন্য আমরা এক মুহূর্তকাল সময় শুধুমাত্র স্তব্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে আমরা একটু ধ্যান করি, একটু কল্পনা করি On our path back to Godhead, যে আমাদের ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার পথে, and we are at the gates of Goloka Vrindavan or Shweta Deepa. অথবা আমরা গোলক বৃন্দাবনের দরজায় বা গোলক বৃন্দাবনের যে গেটে অথবা শ্বেতদ্বীপের যে তোরণ বা দ্বারে আমরা পৌঁছে গেছি। The gatekeepers may ask a question, এই প্রহরীগণ তারা হয়তো একটি প্রশ্ন করবেন, or also announce a statement. অথবা একটি ভাষণ বা একটি বাণী তারা হয়তো ঘোষণা করবেন। Such a person is coming. এমন ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব আসছেন, who is a disciple of His Holiness Srila Jayapataka Swami Acharya Pad. এবং যিনি হচ্ছেন একজন শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী আচার্য পাদের শিষ্য।
how much proud and glorious it would be for Guru Maharaj's mission. কত কত গর্ব এবং কত মহিমান্বিত হবে আমাদের গুরু মহারাজের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। In executing Srila Prabhupada's commitment to Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. শিল প্রভুপাদের যে ঋণ ছিল শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতি তা পূরণ করার ব্যাপারে। That will be the Kohinoor diamond in the crown jewel of Lord Chaitanya. এবং সেই হবে সেই কোহিনূর রত্ন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মুকুট সেই মুকুটের। So we are so indebted and so happy that we are a part of that process. আমরা এতই ঋণী এবং আমরা এতই সুখী যে আমরা সেই প্রক্রিয়ার অঙ্গ। We should simply be indebted and proud to have such an illustrious, glorious spiritual master. আমাদের কেবলমাত্র গর্ব করা উচিত এবং আমাদের কেবলমাত্র সুখী হওয়া উচিত যে আমাদের এই রকম ধরনের মহিমান্বিত এবং এই রকম ধরনের একজন পরমারাধ্য গুরুদেব এর শ্রীচরণ আমরা লাভ করতে পেরেছি। On this wonderful podium, on this wonderful platform of JSS, I would want to JSS এর যে সভাতে আসরে I would want to personally also, and to all the glorious devotees present here, I would want to present আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমস্ত ভক্তরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সামনে আমি উপস্থাপনা করতে চাই যে and humbly request এবং আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব যে we should make Guru Maharaj feel that his illustrious sons and daughters আমাদের গুরু মহারাজকে অনুভব করানো উচিত যে তার সুন্দর সুসন্তান এবং সুকন্যাগণ are noteworthy in our own sphere of influence. আমাদের নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষেত্রে তারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ in serving Srila Guru Maharaj in his mission to Srila Prabhupada. শিল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য সফলের ক্ষেত্রে গুরু মহারাজের সেবায়। I would want to stop here, even though I cannot stop the glories of Guru Maharaj in many levels. আমি এখানে এখন বিশ্রাম দিতে চাই, যদিও অনেকগুলি স্তরে গুরু মহারাজের মহিমা বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব নয়। There is many pastimes, অনেক লীলা রয়েছে, but one thing Srila Prabhupada said is একটি কথা ছিল প্রভুপাদ বলেছিলেন in one of the memoirs of Srila Prabhupada. One of Prabhupada's disciples said, শিল প্রভুপাদের স্মৃতি কথাতে একজন প্রভুপাদ শিষ্য বলেছিলেন, can you say if Prabhupada has made any magic in this world? আপনারা কি বলতে পারেন, আপনি কি বলতে পারেন যে শিল প্রভুপাদ কোন রকমের ম্যাজিক বা জাদু ঘটিয়েছেন এই জগতে? So the person said, see a few years back how you were and see the few years in front of you how you are. তবে আপনারা যদি দেখেন যে কয়েক বছর আগে আপনারা কি ছিলেন এবং কয়েক বছর এগিয়ে গিয়ে আপনারা দেখুন যে আপনারা এখন কে আছেন, you will know the realistic view of who you are at this point of time. তাহলে বাস্তবে আপনি জানবেন যে এই মুহূর্তে আপনি কে। Is that not a magic? সেটা কি একটি জাদু নয়? In the same way, those people whom Guru Maharaj has touched their hearts, ঠিক তেমনি ভাবে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ যাদের হৃদয়ে গুরু মহারাজ স্পর্শ করেছেন are all now feeling the magical touch of his compassionate mood. তারা সকলেই তার যে জাদুর মতো যে করুণার প্রভাব বা করুণা ভাব তারা সকলেই তা অনুভব করতে পারছেন। That is the glory of our Srila Guru Maharaj.
সেটাই হচ্ছে আমাদের শ্রীল গুরু মহারাজের মহিমা। One time this happened in there is a place called Ajman. আজমান বলে একটি জায়গা রয়েছে, এই This এই is জায়গাতেই ঘটনা ঘটেছে। actually a labor camp. এটা হচ্ছে একটি যেখানে শ্রমিকদেরকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়, শাস্তি দেওয়া হয়। Yes, like people are put in some kind of very bad place for working. They are made like slaves. যেখানে তাদেরকে দিয়ে প্রচুর পরিমাণ পরিশ্রম করানো হয়, এক ধরনের দণ্ড দেওয়া, অপরাধীদেরকে দণ্ড দেওয়ার জন্য তাদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা যায়, সেগুলোকে বলে লেবার ক্যাম্প। হ্যাঁ, What they do is they take their passports and they put them to work there in that place. তারা কি করে না, তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেয়, নিয়ে তারপর তাদেরকে এরকম জায়গাতে তাদেরকে খাটায়। Yeah, there are many devotees, many people, not just devotees, many people from Bangladesh, Philippines, many people work there. তো সেখানে অনেক ধরনের মানুষ রয়েছে, ফিলিপাইন্সের অনেক মানুষ সেখানে রয়েছে। Guru Maharaj was supposed to meet a very important person. গুরু মহারাজের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে দেখা করার কথা ছিল। This was way back in 2001. এটা অনেক দিন আগে, 2001 সালে। So then Guru Maharaj heard that there are people suffering. They are not even devotees, but they are trying to become connected to to chant Hare Krishna a little bit. When Guru Maharaj heard this, গুরু মহারাজ এই জায়গাটা শ্রবণ করেছেন। so he said, I can wait for the important meeting, but I need to go to this place. আমি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর জন্য অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু আমাকে আমার এই জায়গায় দরকার আছে। So then what he did was he just got into the car and I was also there. I also went with him. তারপর তিনি কি করলেন, তিনি শুধু গাড়িতে উঠলেন এবং আমি সেখানে ছিলাম, আমিও তার সাথে গাড়িতে উঠলাম। So then we went to that place. তারপর আমরা ওই জায়গায় গেলাম। And then Guru Maharaj spoke about Krishna consciousness and how these people can elevate themselves from this suffering situation. এবং তারপর গুরু মহারাজ কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে বললেন এবং তিনি বললেন কিভাবে এই সমস্ত মানুষগুলি যারা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছেন তারা কি করে তাদের দুঃখ কষ্ট থেকে তারা কি করে পরিত্রাণ পেতে পারেন। They are not even devotees. তারা এমনকি ভক্তও ছিল না। But with this full heart of compassion he went. কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যথিত হৃদয়ে এবং করুণা পূর্ণ হৃদয়ে তিনি সেখানে গেছেন। He just poured the love in abundance. এবং তিনি সেই তার যে কৃপা বা তার যে সেই প্রেম ভালোবাসা তিনি উজাড় করে দিয়েছেন। All those who are present there were profusely crying. যারা সেখানে সকলে উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে প্রচুর করে তারা ভীষণভাবে তারা কান্না করছিলেন। It was like an extraordinary situation. এটা ছিল কেমন একটি অসাধারণ পরিস্থিতি। Just like how Gaur Govind Maharaj said that I have built a temple where you should learn the art of crying for Krishna. ঠিক যেমন গৌর গোবিন্দ মহারাজ বলেছিলেন যে আমি একটি মন্দির তৈরি করেছি যেখানে তোমার শিক্ষা লাভ করা উচিত কিভাবে কৃষ্ণের জন্য কান্না করতে হয়। So this particular situation was so profusely, everyone was crying that this entire thing was practically very overwhelming. তো এই যে বিশেষ যে পরিস্থিতি তা এতই চমৎকার ছিল যে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেছিল সেখানে। It's very difficult to express over the English language. ইংরেজি ভাষাতে তা প্রকাশ করাটা একটু কঠিন। But if you see the way in which the love of Guru Bhakti, কিন্তু আপনারা যদি দেখেন যে কিভাবে গুরু ভক্তির যে ভালোবাসা or Gaura Bhakti,
অথবা গৌর ভক্তি, you can see only in Mayapur or in Bengal, East Bengal. সেটা আপনারা মায়াপুর অথবা বাংলা বা পূর্ববঙ্গে আপনারা দেখতে পাবেন। So that feeling of love between a spiritual master and a futuristic disciple was seen in this place. তো সেই যে শ্রী গুরুদেবের যে ভালোবাসা এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত শিষ্য হবেন তাদের প্রতি যে ভাব, সেটা এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। Guru Maharaj's presence at that place became a pioneer effect. গুরু মহারাজের সেই স্থানের যে উপস্থিতি, সেটা ছিল একটি দিগদর্শনকারী এক প্রভাব পড়েছিল। There, now there are hundreds and hundreds of disciples of Guru Maharaj. বর্তমানে এখন সেখানে গুরু মহারাজের শত শত শিষ্যবৃন্দ রয়েছে, And those devotees are connected with Mayapur Dham in এবং all এই times. এবং এই সমস্ত ভক্তরা মায়াপুর ধামের সাথে সব সময় তারা সংযুক্ত রয়েছেন। Many devotees from those places, that area, they have come to Mayapur. অনেক এই এলাকার অনেক ভক্তগণ, ওই এলাকার অনেক ভক্তবৃন্দ তারা এখন মায়াপুরে এসে অবস্থান করছেন। Our wonderful devotees of Mayapur.com, now MayapurTourism.com. আমাদের যে চমৎকার ভক্তবৃন্দ রয়েছেন মায়াপুর ট্যুরিজম.com এর, Gopi Jana Vallabh Prabhu, Shyama Gopika Mataji, গোপীজন বল্লভ প্রভু এবং শ্যাম গোপিকা মাতাজি, Ramanipati Prabhu, রমণীপতি প্রভু, they are all products of Sharjah and Damodar Desh. তারা সকলেই শারজা, শ্যামদেশ এবং দামোদর দেশেরই Yes, Shyam Desh. Yeah. উদ্ভব, উদ্ভাবন। So you can practically see how the love has manifested, that they have come to this place to serve. তো তা আপনারা সকলেই স্পষ্টভাবে দেখতে পান যে কিভাবে সেই প্রেম বিকশিত হয়েছে এবং তারা এখন এখানে এসেছেন সেবা করার জন্য। This pastime, even though it may not look like a pastime, but it is actually a mega pastime. এটা এই লীলার মতো না দেখতে হলো, এটা কিন্তু এক বিশাল মহালীলা, Because it has revolutionized. কারণ তা বিপ্লব It has ঘটিয়েছে, revolutionized. কারণ তা It বিপ্লব, has revolutionized the heart of these devotees. তাই এই সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। Because of that, they left all their material hangings. এবং তার জন্য তারা তাদের সমস্ত রকম জড় জাগতিক যে সমস্ত জাল ছিল বা মাকড়সার জাল ছিল, Now they are completely dedicated in the service of Lord Chaitanya. তারা এখন সম্পূর্ণভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিবেদিত প্রাণ। So I personally felt this is one place where Guru Maharaj's compassionate mood showcased the love of the futuristic disciples. আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছি যে এই হচ্ছে একটি জায়গা যেখানে গুরু মহারাজের যে করুণা ভাব তা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই সমস্ত ভবিষ্যতে যারা শিষ্যত্ব বরণ করেছেন তাদের প্রতি তা প্রকাশিত হয়েছিল। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। One last statement which I wanted to say for all the devotees present here, because I always keep that in my heart. একটি কথা যেটা আমি সমস্ত ভক্তদের কাছে আমি জানাতে চাই, আমার শেষ বক্তব্য, এবং যেটা আমি সবসময় আমি হৃদয়ে ধারণ করে থাকি, যে বক্তব্য, Familiarity breeds contempt. যে বেশি অতিরিক্ত যদি চেনাশুনো হয়ে যায় তখন সেখানে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। So please don't take things for granted. তাই দয়া করে সবকিছুকে যেন হালকা ভাবে নেবেন না। So when Guru Maharaj is here, যখন গুরু মহারাজ আমাদের মাঝে রয়েছেন, please spend time with him on internet connection, on Chaitanya Leela class. দয়া করে তার সাথে একটু সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, ইন্টারনেট কানেকশন নিন এবং চৈতন্য ক্লাসে যোগদান করুন। That is only for half an hour or 1 hour. সেটা কেবলমাত্র আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার জন্য মাত্র দিনে। Let us not cry later saying that Guru Maharaj is not present now.
আসুন আমরা যেন পরে কান্না না করি যে গুরু মহারাজ এখন উপস্থিত নেই। He is here now. We should take advantage of that situation. তিনি এখন রয়েছেন আমাদের মাঝে, আসুন আমরা এখন সেই যে সুযোগ, সেই সুযোগের আমরা সদ উপযোগ করি, সদ ব্যবহার করি। He is definitely not a normal person. He is a Divya Purush. তিনি নিঃসন্দেহে তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন দিব্য পুরুষ। Thank you. ধন্যবাদ। Thank you, Maharaj. Thank you, Sudhitendra Prabhu. Thank you, Pancharatna Prabhu. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বিশাল গৌরাঙ্গ প্রভু। Thank you, Prabhu. আমাদের গুরু মহারাজ যে এখনো ভক্তদের যত্ন নিচ্ছেন। Guru Maharaj is still taking care of the devotees. Yes. দুদিন আগে আমি পুরী গিয়েছিলাম। 2 days আমাদের একটা back I গ্রুপ went নিয়ে। to Puri. I took a group of devotees there. নাট গ্রুপ আমরা পুরী পরিক্রমা করব, আমরা 10 জন ভক্ত গেছিলাম রেকর্ডিং করতে। We want to perform Puri Parikrama. So 10 devotees we came to Puri to make some recordings. ভার্চুয়াল পরিক্রমা হবে, তার রেকর্ডিং এর জন্য গেছিলাম। Because we want to perform a virtual parikrama, so therefore we went there for some recordings. তো গুরু মহারাজ কাছে পারমিশন নিচ্ছিলাম যে আমরা পুরী যাচ্ছি, গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করুন। So we were begging for permission from Guru Maharaj that we are going to Puri. Guru Maharaj, please give your blessings. গুরু মহারাজ খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন কোথায় থাকবে। Guru Maharaj was very, very particular. He was asking for every detail itinerary where we would stay. আমাদের প্রিকশনের কি ব্যবস্থা আছে? What are the precautions we are taking? তো কোথায় খাবে, মাস্ক পরবে ভালো করে, Where we would be taking prasadam, whether and we should be wearing the mask very nicely. স্যানিটাইজিং করবে, বারে হাত ধোবে। We should sanitize and we should wash our hands on a regular basis. Yes. সোশ্যাল ডিস্টেন্সি And maintain social distancing. প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। এই যে ডিভোটি কেয়ারের একটা পয়েন্ট আমি তুলে ধরলাম, আমার ব্যক্তিগত Every জীবনের সঙ্গে detail he লিংক করলাম। was asking, minute details he was asking, and I just wanted to point out his nature of devotee care. Yes. তো আমি ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you, Sudhitendra Prabhu. Thank you, Pancharatna Prabhu. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.